کہ پاکستان کا نیا صدر کون ہوگا۔ انتخاب آج ہوگا۔ سابق صدر آصف علی زرداری اور محمود خان اچکزئی مد مقابل ہوں گے، جبکہ صدارتی انتخاب میں چاروں صوبائی اسمبلیوں، سینیٹ اور قومی اسمبلی کے ارکان ووٹ دیں گے۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں صبح 10 سے شام 4 بجے تک پولنگ ہوگی، جبکہ بیلٹ پیپر پر ووٹر پسند کے امیدوار کے نام کے سامنے خصوصی پینسل سے کراس لگائے گا، جبکہ صدر کا انتخاب الیکٹورل کالج کے ذریعے عمل میں لایا جاتا ہے۔ قومی صوبائی اسمبلی اور سینیٹ کے ووٹر شناختی کارڈ ساتھ لانے کے پابند ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے صدارتی انتخاب سے متعلق محمود خان اچکزئی کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ ذرائع کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کا صدارتی انتخاب شیڈول کے مطابق ہی کروانے کا فیصلہ کیا گیا۔ ملکی تاریخ کے 14 صدر کا انتخاب شیڈول کے مطابق ہی ہوگا، جبکہ محمود خان اچکزئی نے الیکشن کمیشن کو صدارتی انتخاب ملتوی کرنے کی درخواست دی تھی۔ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ اور صدارتی امیدوار محمود خان اچکزئی کہتے ہیں کہ ہاؤس مکمل نہیں، لہٰذا الیکشن ملتوی کیا جائے۔ مشورہ دیتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے سینئر لوگوں کی کمیٹی بنائی جائے، یہ کمیٹی بیٹھے اور 7 روز میں تمام مسائل کا حل نکالے۔ الیکشن کمیشن کو خط لکھا کہ چونکہ ہمارا ہاؤس مکمل نہیں ہے، لہٰذا یہ الیکشن پوسٹ پون کیے جائے۔ میں سیاسی پارٹیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہم نے اپنے فیصلے ادھر فیصلہ کرنے پارلیمنٹ میں، ججز کے پاس ہم نے نہیں جانا۔ میں سجیسٹ کرتا ہوں پارلیمنٹ کے سینئر ترین ممبران کی کمیٹی بنائی جائے۔ ربانی صاحب سینیٹ کے، شیخ مشاہد حسین ان کی پارٹی کے سینئر لوگ، مولانا صاحب، ہر پارٹی سے آدمی لے کے یہ پارلیمنٹیرین بیٹھے، پارلیمان کی کمیٹی آئین میں یہ راستہ نکال سکتی ہے۔ ان کے جتنے بھی ووٹ ہیں اس کے تحت جتنی عورتیں، جتنی اقلیتیں آتی ہیں، پارلیمنٹ کمیٹی اس کا علاج نکال دے گی۔ اور شاید ممکن ہے کہ پریزیڈنشل پوسٹ سمیت ہم بہت کچھ کنسنسس سے کر سکیں۔ ودن 7 days ان تمام مسائل کا حل نکل آئے گا۔ صدارتی انتخاب کے لیے حکومتی اتحاد نے پنجاب میں حکمت عملی کو حتمی شکل دے دی ہے۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ پنجاب میں اپنے والد کے لیے ووٹ مانگنے آیا ہوں، ہم سب مل کر پاکستان کی خدمت کریں گے، جبکہ مریم نواز نے کہا ہے کہ بلاول بھٹو ووٹ نہ بھی مانگنے آتے ہم پھر بھی ان کو ووٹ دیتے۔ لیاقت انصاری کی رپورٹ دیکھیے۔ انتخابات کے لیے پنجاب کا محاذ حکومتی اتحادیوں کی پارلیمانی پارٹیوں کا گورنر ہاؤس لاہور میں مشترکہ اجلاس۔ مریم نواز نے اجلاس کی صدارت کی، بلاول بھٹو زرداری بھی شریک ہوئے۔ اجلاس میں حکومتی اتحاد کی جماعتوں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ کاف اور IPP کی نمبر گیمز کا جائزہ لیا گیا۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ ایک مخصوص جماعت کی وجہ سے معاشرے میں تقسیم پیدا ہوئی، نفرت تقسیم کے ماحول کو دفن کر کے آگے بڑھنا ہوگا۔ پنجاب میں اپنے والد کے لیے ووٹ مانگنے آیا ہوں، ہم سب مل کر پاکستان کی خدمت کریں گے۔ ہمارے معاشرے میں جو تقسیم پیدا ہوا ہے اور ایک مخصوص سیاسی جماعت کی ذہنیت نے یہ تقسیم پیدا تو کیا، لیکن حل ہم نے مل کے کرنا ہے۔ سب شاید اس میرا بات کا تائید کریں گے کہ ہمارے معاشرے اب کچھ اس قسم کے بن رہے ہیں کہ ہم سیاسی اختلافات کی وجہ سے ایک دوسرے سے ہاتھ بھی ملانے کے لیے تیار نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اس موقع پر کہنا تھا کہ بلاول بھٹو ووٹ نہ بھی مانگنے آتے تو ہم ووٹ دیتے، ہم الیکشن میں مد مقابل تھے، ہر جماعت کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ انتخابات کے بعد ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر عوام کے مفاد میں فیصلے کرنا پڑتے ہیں۔ اچھی بات ہے آصف زرداری سیاسی شخصیت اور صدر بنیں گے۔ آصف زرداری سیاسی اتار چڑھاؤ کو بھی سمجھتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ آج آپ ووٹ مانگنے آئے ہیں، اگر آپ ووٹ نہ بھی مانگنے آتے تو PMLN انشاءاللہ اسی طرح آپ کو ووٹ دیتی۔ نائس آف یو کہ آپ آئے ہیں، سب سے آپ کی ملاقات بھی ہو گئی۔ اجلاس سے قبل مریم نواز اور بلاول بھٹو کی گورنر ہاؤس میں ملاقات بھی ہوئی، جس میں صدارت انتخاب پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ پنجاب اسمبلی کی مخصوص نشستوں پر 24 نومنتخب اراکین نے حلف اٹھا لیا ہے۔ حلف اٹھانے کے دوران ایوان میں اپوزیشن ارکان کی شدید ہنگامہ آرائی دیکھنے میں آئی۔ سنی اتحاد کونسل کے رانا آفتاب احمد کہتے ہیں کہ مخصوص نشستوں کا معاملہ عدالت میں زیر سماعت ہے۔
स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का हंगामा खेज इजलास। आगाज में मखसूस नशस्तों की हल्फ बर्दारी पर अपोजिशन अरकान का एहतजाज। अपोजिशन अरकान बानी PTI की तस्वीर वाले प्ले कार्ड्स ऐवान में लहराते रहे। स्पीकर डाइस का घेराव और शोर शराबे में पंजाब असम्बली में खवातीन और अकलियती की 24 मखसूस नशस्तों पर नौमुंतखब अरकान ने हल्फ उठाया। हल्फ उठाने के दौरान अपोजिशन और हुकूमती अरकान के दरमियान हंगामा आराई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के राना आफ्ताब अहमद खान ने मखसूस नशस्तों की हल्फ बर्दारी की कार्रवाई को गैर कानूनी करार दिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की सीट्स थी जो हमारी 24-25, इन्होंने बगैर किसी कानूनी जवाज़ के वो हमारी मिली थी। हालांकि उसमें आइन में बड़ा वाज़ेह है आर्टिकल 51 में कि ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के तहत हम किसी जमात में शामिल हो सकते हैं जो आज़ाद उम्मीदवार हैं। हमने वहाँ पर बड़ा भरपूर एहतजाज किया। स्पीकर साहब को आइनी और जो भी ज़ाब्ता कार थे उस पर बताया। दूसरी जानिब स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना है कि वो आइन के मुताबिक और इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन पर मखसूस अरकान से हल्फ ले रहे हैं। कोई काम गैर आइनी नहीं है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सरकारी शहीद और कौमी हीरो करार देने की करारदाद पंजाब असम्बली ने कसरत राय से मंजूर कर ली। पंजाब असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। IMF पाकिस्तान के साथ नया मीडियम टर्म प्रोग्राम दस्तखत करने पर रजामंद हो गया। हुकूमत पाकिस्तान की दरख्वास्त पर IMF हुकाम मुशावरत करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। आलमी मालियाती फंड पाकिस्तान के सियासी मामलात पर तबसरा नहीं करता। पाकिस्तान में मुआशी मामलात के लिए महदूद मुदाखलत करते हैं। IMF का बानी PTI के खत पर बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल आ गया। IMF का पाकिस्तान के साथ नया मीडियम टर्म प्रोग्राम दस्तखत करने पर रजामंदी का इजहार। तर्जुमान IMF की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि IMF पाकिस्तान में इंतखाबी तनाज़ात के हल की हौसला अफजाई करता है। किसी भी मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की इंतखाबी तनाज़ात के हल से मुमकिन है। पाकिस्तान में इदारा जाती इस्लाहात और मुआशी इस्तेहकाम को देख रहे हैं। तर्जुमान IMF के मुताबिक पाकिस्तान के साथ स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदे के इक्तिसादी जायजे पर नई हुकूमत से मुज़ाकरात के मुंतज़िर हैं। टैक्स बुनियाद को वसी करने के लिए महसूलात के हुसूल के इक़दामात किए जा रहे हैं। तवानाई के शोबे हुकूमती मलकियती इदारों की कारकर्दगी को बेहतर बनाया जाए। सरमायाकारी और रोजगार के मौके को फरोग देने के लिए साजगार माहौल होना चाहिए। इक्तिसादी और बैरूनी अदायगियों के चैलेंजेस से निपटने के लिए हुकूमती कोशिशों की हिमायत करते हैं। तो रमज़ान मुबारक की आमद से कबल ही मुल्क में महंगाई की लहर आ गई है। माह मार्च के पहले हफ्ते में ही महंगाई की शरह में 1.11% का बड़ा इजाफा हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। रमज़ानुल मुबारक की आमद से कबल मुल्क में महंगाई का पारा हाई। हफ्तावार बुनियादों पर शरह 1.11% बढ़ गई। सालाना बुनियादों पर मजमूई पारा 32.39% हो गया। रवां हफ्ते 14 अशिया के दाम बढ़ गए। शुमारियात ब्यूरो के मुताबिक रवां हफ्ते प्याज, आलू, टमाटर, अंडे समेत कई अशिया महंगी हो गयी। प्याज फी किलो 60 रुपए 1 पैसे महंगे हुए। फी किलो कीमत 178 रुपए से बढ़कर 238 रुपए हो गई। रवां हफ्ते आलू फी किलो 13 रुपए 36 पैसे, टमाटर फी किलो 19 रुपए 26 पैसे, LPG का घरेलू सिलेंडर 140 रुपए 59 पैसे, केले फी दर्जन 10 रुपए 22 पैसे महंगे हुए। अंडों की फी दर्जन कीमत में 6 रुपए 71 पैसे का इजाफा हुआ, जबकि पेट्रोल जलाने की लकड़ी, बीफ, मटन भी महंगी होने वाली अशिया में शामिल है। रवां हफ्ते चिकन, चाय, ब्रेड और गुड़ समेत 14 अशिया सस्ती भी हुई। एक हफ्ते के दौरान चिकन 31 रुपए 6 पैसे, फी किलो डालडा कुकिंग ऑयल 26 रुपए 2 पैसे सस्ता हुआ, जबकि चावल, चीनी, मसाला, दाल मसूर भी सस्ते होने वाली अशिया में शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान ताज़ा दूध, दही समेत 23 अशिया के दाम मुस्तहकम रहे। स्टॉक मार्केट इंडेक्स ग्रीन जोन में बंद हुआ है, जबकि इंटरबैंक में डॉलर 24 पैसे गिरकर 279 रुपए 4 पैसे का हो गया। स्टॉक मार्केट 66,000 के लेवल पर मुज़ाहमत दिखा रही है। अलबत्ता कारोबारी हजम बेहतर लग रहा है। ब्रोकर्स का कहना है कि रिफाइनरी और ऑटोमोबाइल सेक्टर ने आज बेहतर परफॉर्म किया। माहिरीन का कहना है कि IMF का नई हुकूमत के साथ काम करने का अज़म और शरह सूद में मुतवक्के कमी आने वाले दिनों में मार्केट की कारकर्दगी में अहम किरदार अदा कर सकती है। इसके अलावा इंटरबैंक में डॉलर 24 पैसे कमी से 279 रुपए 4 पैसे का हो गया। आवाम के लिए ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी के भाव 50 पैसे टूट कर 281 रुपए 50 पैसे की सतह पर आ गए। बैनुल-अक़वामी सतह पर गोल्ड की कीमतों में मुतवातिर इजाफे से सोना मजीद 450 रुपए महंगा होकर 2,28,600 रुपए तोला हो गया।